بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita, masih dalam membaca kitab Syarh al-Waraqat Al-Juwayni rahimahullah fi usul al-fiqh, masih dalam cabang ilmu usul al-fiqh karya Fadilatul Syekh Abdullah bin Salih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Baik. Iqra. Selesaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihsana ila yaumiddin. Maqala asy-syarih inda qawli al-mu'allif rahimahullah wa qawluhu wa la yajuzu da'wa al-umumi fi ghayrihi min al-fi'li wa la ma yajri majrahu. الضمير في قوله وغيره يعود إلى النطق، وقوله من الفعل بيان للغير، والمعنى أن الفعل ليس من سياق العموم، وهذا يراد به الفعل المثبت. نحو والله لآكلن Aywa. La'akulanna. Masuk ke dalam apa ini, fi? Hah? Fi'il mudhari. Kenapa yang di fathah? Nun? Nun taukid. Baik, ikra. Asalnya ini la'akulanna. Tapi dirubah hamzanya yang kedua menjadi alif. Takhfifan. Baik, lanjut. فإذا أكل طعاما واحدا كخبز مثلا بر بيمينه. Baca sampai habis ini. أما الفعل في سياق النفي فهو من صيغ العموم، فإذا حلف لا يبيع الحنيف بأي بيع كان. وسر الفرق بين النوعين هو أن الفعل ينحل عن مصدر وزمن، فالمصدر كامن في معناه إجماعا، فإن كان مثبتا فالمصدر مثبت. والنكرة في سياق الإثبات لا تعم إلا في مقام الامتنان كما تقدم، وإن كان منفيا فالمصدر منفي، والنكرة في سياق النفي تعم كما مضى. ومثال الفعل المثبت قول بلال رضي الله عنه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة، فهذا لا يعم الفرض والنفل، إذ لا يتصور أن هذه الصلاة فرض ونفل معا. ومثال الفعل المنفي قوله تعالى وأخرى لم تقدروا عليها، أي لا قدرة لكم عليها، فهو نفي لجميع أنواع القدرة. وكذا الفعل باعتبار أزمنته فهو لا يعم، مثل ما ورد أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في السفر، فهو إما في وقت الأولى أو الثانية. والمراد بقوله وما يجري مجراه القضايا في الأعيان، مثل قول الراوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفاعة للجار، فهذا لا يعم كل جار لاحتمال الخصوصية في ذلك الجار. والراوي نقل صيغة العموم لظنه عموم الحكم، فهذا يقال له قضية عين وواقعة عين. هكذا مثل الشراح الورقات، وهو رأي أكثر الأصوليين. ومن الأمثلة حديث قضى بشاهد ويمين، فلا يحمل على العموم لأنه في بعض الأشياء دون بعض. ويرى آخرون ومنهم ابن الحاجب والآملي والشوكاني أن هذا يفيد العموم، لأن الصحابي الراوي عدل عارف باللغة، فلا ينقل صيغة العموم
إلا إذا علم أو ظن العموم Umum. أو ظن العموم، مثل لفظ الجار يفيد العموم لأن اللام غالبا للاستغراق، فحملها على اللام العهدية خلاف الظاهر، وخالف الغالب وخلاف وخلاف الغالب، وهذا هو الراجح. قال الشوكاني فرجحان عمومه وضعف دعوى الاحتمال كونه خاصا في غاية الوضوح، ولأنه مؤيد بعموم الشريعة لكل الناس. النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم بقضاء في واقعة معينة ثم حدث لنا مثلها وجب إلحاقها بها وجب إلحاقها بها، لأن حكم المثلين واحد، وهو إلحاق باللفظ لا بالقياس، والله أعلم. طيب. قال الشارح حفظه الله تعالى عند قول المؤلف: ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل ولا ما يجري مجراه. الضمير في قوله وغيره يعود إلى النطق. Al-Muallif Al-Juwaini rahimahullahu ta'ala mengidofahkan salah satu masalah dari masalah-masalah yang berkaitan dengan lafaz umum. Kata beliau, dan masalah ini bercabang dari masalah sebelumnya. Apa masalah sebelumnya? Beliau katakan bahwa sifat umum adalah sifat asal dari lafaz. Maksudnya, lafaz kalau datang dalam siyaqul umum, maka asal maknanya umum dan tidak perlu kepada qarinah yang menjelaskan akan maknanya. Sekarang, bagaimana kalau selain daripada lafaz? Seperti fi'il, perbuatan, dan yang semisal dengannya. Apakah juga dia bisa kita hukumi dengan umum atau bagaimana? Paham jinta? Kata Juwaini rahimahullah, tidak boleh kita menetapkan hukum umum fi ghairihi, pada selainnya. Dijelaskan oleh muallif di bawah, fi ghairihi itu kembali ke nut. Berarti fi ghairi an-nutqi. Tidak boleh kita dakwah ini maksudnya menetapkan lafaz atau makna umum pada selain daripada lafaz. Min fi'il atau minal fi'il, seperti berupa fi'il, wala ma yajri majrah, dan apa yang berjalan di atasnya, maksudnya yang semisal dengannya. Kata beliau, dhamir pada ucapan beliau ghairihi itu kembali kepada nutq. Ini kesimpulan dari masalah ini. Pahamnya masalahnya tak? Kalau sebelumnya dikatakan bahwa sifat umum atau hukum umum adalah sifat asal dari lafaz, berarti kapan datang lafaz dalam siyaq umum pasti bermakna umum walaupun tanpa qarinah. Berarti sekarang kebalikannya, bagaimana dengan selain lafaz? Berupa fi'il dan yang semisal dengan fi'il, perbuatan misalkan. Apakah perbuatan ini kalau dia dilakukan asalnya menunjukkan makna umum atau bagaimana? Atau perlukah dia qarinah untuk menjelaskan apa maknanya? Ini yang akan dibahas. Minal fi'il bayan lil ghair. Kata beliau, minal fi'il ini penjelasan tentang selainnya. Maksudnya selain daripada lafaz. Wal makna annal fi'la laisa min siyaghil umum. Ini kesimpulannya. Makna dari lafaz di atas tadi, beliau ingin menjelaskan bahwa fi'il, perbuatan, dia tidak termasuk dalam siyaq atau bentuk-bentuk umum. Wa hadha yuradu bihil fi'lul musbat, dan yang diinginkan dengan ini adalah fi'il al-musbat. Apa itu fi'il musbat? Contohnya beliau akan sebutkan, wallahi la akulanna ta'ama. Kalau ada orang yang berkata, demi Allah, saya akan makan makanan ini. Paham ini? Dia bersumpah untuk melakukan sesuatu. Sekarang kata la akulan, ini fi'il atau apa ini? Fi'il kan? Ini makna yang kita akan akan bahas di sini. Fi'il di sini, apakah dia bermakna umum atau bermakna khusus? Kata beliau,
dia tidak bermakna umum. Paham ini tak? Bukan dari siagul umum. Maka kata beliau, فَإِذَا أَكَلَ طَعَامًا وَاحِدًا كَخُبْزٍ مَثَلَ بَرَّ يَمِينِهِ. Orang kalau dia bersumpah, demi Allah saya akan makan makanan ini. Apa makna dari sumpah ini? Apakah umum atau mutlak? Paham ini? Ya tak? Nah, kalau dia bermakna umum, berarti kapan dia bisa memenuhi sumpahnya? Kalau dia makan semua makanan yang ada di alam semesta ini. Pokoknya apa saja makanan harus dia makan. Baru dia memenuhi sumpahnya. Tapi kata beliau, karena makna ini bukan umum, maka kata beliau, kalau dia sudah makan salah satu dari makanan saja, apapun itu, maka dia telah dihitung memenuhi sumpahnya. Berarti apa maknanya di sini? Mutlak. Kan kalau khusus itu ditahu dia akan makan apa. Kalau ini tidak ditahu, tapi cukup dengan satu sudah memenuhi yang lainnya. Paham ya? Nah, ini maksudnya beliau di sini. Ini yang mau dibahas. Wa ammal fi'lu fi siyaqin nafi fa huwa min siyaqil umum. Adapun kalau fi'il yang datang dalam siyaq nafi, maka maknanya umum. Fa idza halafa la yabi'u. Apa ini? Apa ini hanas? Siapa yang tahu ini? Hah? Apa itu? La yabi'u hanas. Maksudnya yabi'u hanas ini apa? La yabi'u hanas apa? Oh, hanasa. Hanisa ya? Oh, itu coba. Fa idza halafa la yabi' hanisa bi ayyi bai'in kan. Begitu. Baik. Ya. Berbeda kalau di atas tadi kita lihat fiilnya dalam siyak apa? Isbat. Kata beliau, berbeda lagi hukumnya. Kalau misalkan fiilnya datang tapi dalam siakna an-nafi. Contoh misalkan ada orang yang bersumpah untuk tidak menjual. Paham ini? Kalau yang di atas dia bersumpah untuk makan. Isbat atau nafi itu? Isbat. Dia menetapkan perbuatan yang akan dia lakukan. Kalau yang kedua ini dia bersumpah untuk tidak menjual misalkan. Maka kata beliau, hanitha bi ayyi bai'in kan. Wajib baginya untuk tidak menjual sesuatu apapun. Kenapa? Kenapa kira-kira? Karena maknanya umum. Fi siyaqna an-nafi. Wasarral farqa. Apa ini ya? Ini saya sirru. Wasirrul farqi bainan naw'aini huwa na'am. Baik, wasirrul farqi bainan naw'aini huwa annal fi'la ini yanhallu ya, inhalla yanhallu an masdar wa zaman. Dan perbedaan antara keduanya, antara apa ini? Fi'il musbat dan fi'il manfi. Itu sangat jelas bahwasanya perbuatan di sini itu yanhal. Yanhal ini apa ya? Kalau ke bahasa Arabnya, dia terdiri. Maksudnya kita cari dulu. Tadi ada saya dapat terurai dari masdar dan zaman. Akan datang penjelasannya insyaallah taala. Sekarang kata beliau fal masdar. Tunggu dulu ya. Apa lafadznya di kalian ini? Kamin. Kamin. Semua. Sama. Ada yang berbeda? Kamin.
Fal masdaru kamin fi ma'nahu ijma'an. Kamin ini tersembunyi, terletak atau terkandung di dalam maknanya secara ijma'. Maksudnya makna apa ini? Maknal fi'il. Fa in kana musbatan fal masdaru musbat. Maka kalau masdarnya atau fi'ilnya musbat, maka masdar itu juga musbat. Sekarang kan beliau tadi bilang, apa yang membedakan sebenarnya antara fi'il musbat dengan fi'il nafi dari sisi maknanya? Kenapa fi'il musbat maknanya mutlak dan fi'il nafi maknanya umum? Kata beliau, karena terkandung di dalam fi'il tersebut makna masdar. Sekarang masdar kalau dia datang dalam siap musbat, fi'ilnya musbat, masdarnya juga musbat. Kalau fi'ilnya manfi, maka masdarnya juga manfi. Paham gini? Sekarang masdar ini nakirah atau ma'rifah? Nakirah atau ma'rifah masdar? Nakirah. Paham ini? Kata bayaktubu kitabatan, akala yaklu aklan, syariba yashrabu syurban. Asal dari masdarna nakirah. Kalau begitu kembali ke kaidah asal. Fi'il kalau dia musbat atau fi siyaqil isbat, kenapa dikatakan maknanya mutlak? Kembali ke kandungannya. Karena masdar kandungan dari fi'il kalau dia datang dalam siyaq isbat, apa maknanya? Nakirah fi siyaq isbat, apa maknanya? Mutlak. Begitu pula fi'il fi siyaq an-nafi. Kenapa bisa maknanya umum? Kita lihat kandungan fi'il itu. Ada masdar. Masdar asalnya nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Berarti nakirah yang terkandung dalam fi'il fi siyaqin nafi, apa maknanya? Umum. Ini alasannya. Kenapa bisa dikatakan fi'il fi siyaq al-isbat maknanya mutlak, dan kenapa bisa fi'il fi siyaq an-nafi maknanya umum? Jawabannya apa? Karena makna masdar yang terkandung dalam fi'il, yang dimana masdar ini asalnya nakirah. Terapkan kaidahnya. Nakirah fi siyaq isbat maknanya mutlak tak? Nakirah fi siyaq an-nafi umum. Kemudian kata beliau, wan nakirah fi siyaqil isbati la ta'ummu illa fi maqamil imtinan. Sekarang kita sudah tahu tadi, nakirah fi siyaq al-isbat tufidul umum. Berbeda kalau dia fi siyaqil nafi tufidul mutlak ya, kalau fi siyaqil isbat. Kalau fi siyaqil nafi tufidul umum. Sekarang kata beliau, adapun kalau nakirah fi siyaqil isbat la ta'um, maka maknanya itu bukan umum, illa kecuali fi maqamil imtinan. Kalau isbatnya, penetapannya dalam konteks apa tadi? Penyebutan nikmat telah berlalu tadi. Makanya kata beliau kama taqaddam. Apa contohnya tadi? Fi siyaqil imtinan. Aywa, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Wa in kana manfiyan fal masdaru manfi. Itu tadi kalau masdarnya musbat. Maka masdar yang nakirah fi siyaqil itsbat yufid al-mutlaq. Sekarang kalau dia manfi, wa in kana manfiyan, kana mana fa'ilnya? Huwa, kembali ke al-fi'lu. Adapun kalau fi'ilnya manfi, maka masdar atau makna masdar yang terkandung di dalamnya juga pasti manfi. Nah sekarang masdar nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Kata beliau, wan nakirah fi siyaqin nafi ta'um. Dari situ itu penyakitnya tadi. Maka kalau kita mengatakan fi'il datang fi siyaqin nafi, yufidul umum. Kenapa? Karena masdar terkandung dalam makna fi'il. Nah sedangkan masdar nakirah. Terapkan kaidahnya. Nakirah fi siyaqin nafi yufidul umum. Kata beliau, kama madha, ini juga telah berlalu. Apa contohnya kemarin ini? Nakirah fi siyaqin nafi. Wala apa kemarin firmannya?
Itu juga bisa. Tapi yang paling masyhur, aywa, wala tusyriku billahi syai'a. Kata beliau, wa mithalul fi'lil muthbat qawlu Bilal radhiyallahu anhu. Sekarang contohnya. Contoh fi'il muthbat yang bermakna mutlak, kata beliau, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhil al-Ka'bah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat di dalam Ka'bah. Syahidnya mana? Shalla, fi'il. Dia datang dalam bentuk isbat, menetapkan bahwa Nabi SAW pernah sholat di dalam Ka'bah. Fi'il fi siyaqil isbat, apa maknanya? Mutlak. Maka kata beliau, fahada la ya'um al-farda wan nafla. Kalau begitu makna hadis ini tidak bisa kita katakan umum, sehingga mencakup sholat fardu dan sholat sunnah. Kenapa? Idh la yatasawwaru anna hadhihi sholata fardun wa nafl ma'an. Tidak mungkin. Bisa tidak orang sholat satu kali sholat langsung fardu dengan sunnah? Tidak bisa. Maka makna hadis di sini maknanya mutlak. Tidak ditahu apakah sholat fardu, apakah sholat sunnah. Yang jelas Nabi pernah sholat di dalam Ka'bah. Kalau ditanya sholat sunnah atau fardu, tidak tahu, mutlak. Yang jelas Nabi pernah melakukan sholat di dalam Ka'bah. Wa mithalul fi'lil manfi, adapun contoh fi'il yang di dalam konteks penafian, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa ukhra lam taqdiru 'alaiha, in dalam surah Al-Fath. Ya, tentang apalagi namanya, penaklukan negeri-negeri. Kata Allah, dan ada negeri yang lainnya yang kalian belum mampu untuk menaklukkannya. Mana syahidnya? Lam taqdiru. Fiilnya taqdiru. Datang dalam siap nafi, ada lam di situ. Fi'il fi siyaqin nafi yufid al-umum. Maka kata beliau, ay la qudrata lakum 'alaiha. Kata beliau, sama sekali tidak ada kudrah bagi kalian untuknya. Yang mana umumnya di sini? Qudrata fahuwa nafyun li jami'i anwa'il qudrah. Ini menafikan seluruh jenis kudrah. Maksudnya, ya Allah sudah menafikan ketidakmampuan mereka dari segala sisinya. Wa kadzal fi'lu bi'tibari azminatihi fahuwa la ya'um. Ini masalah juga. Begitu pula fi'il, kalau kita lihat dari sisi azminah, zaman yang terkandung di dalamnya, fahuwa la ya'um, maka maknanya juga tidak umum. Mithlu ma warada annahu jama'a baina as-salataini fi safar. Seperti apa yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, bahwasanya beliau alaihi salatu wassalam pernah menjamak antara dua salat dalam satu safar. Fahuwa imma fi waqtil ula aw tsaniyah. Sekarang Nabi menjamak antara dua salat. Paham ini? Ini fi'il. Isbat. Sekarang kalau kita tinjau dari sisi zamannya, mungkin tidak kita mengatakan bahwa ini bermakna umum, mencakup dua waktu. Anggaplah Nabi menjamak bainal dhuhri wal asr, duhur dengan asar. Apa kita mengatakan umum di sini, mencakup keduanya? Nabi jamak kedua salat ini di waktu duhur dan di waktu asar. Anda. Tapi kata beliau, fahuwa imma fi waqtil ula aw tsaniyah. Maknanya di sini imma beliau jamak di waktu salat yang pertama, anggaplah duhur dengan asar, berarti beliau jamak di mana? Di duhur. Atau imma beliau jamak di waktu yang kedua, antara duhur dan asar, berarti asar. Maksudnya di sini imma beliau jamak takdim atau jamak takhir. Tidak bisa kita katakan, oh beliau menjamak ini takdim takhir. Bisa tidak kita katakan seperti itu? Tidak. Maka kata beliau, ini juga tidak bermakna umum. Wal muradu biqaulihi wa ma yajri majrahu. Dan yang diinginkan dengan ucapan beliau, di antara sesuatu atau hal yang tidak bisa kita tetapkan makna umum di atasnya, ma yajri majrahu, apa yang mirip dengan fi'il, yang sejalan dengan fi'il. Majrahu, kembali ke mana? Al-fi'il. Maksudnya al-qadaya fil a'yan. Al-qadaya fil a'yan, ini penetapan akan hukum fil a'yan, pada sesuatu tertentu. Ini yang biasa ditakbir dengan para ulama dengan qadiyat ain.
Qadiyatu ainin. Qadiyatu ainin. Penetapan hukum yang khusus. Maksudnya apa? Hukum ini ditetapkan untuk permasalahan tertentu, bukan untuk permasalahan yang lainnya. Akan datang contohnya insyaallah. Mithlu qaulir rawi, seperti ucapan seorang rawi, qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyuf'ati lil jar. Tunggu sebentar ya, orang tua lagi. Beliau seperti ucapan seorang rawi, ini sahabat, qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyuf'ati lil jar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan hak syuf'ah. Hak syuf'ah ini disebutkan seperti hak jual beli. Tapi syahidnya di sini lafaz lil jar, untuk tetangga. Lafaz lil jar di sini kemasukan alif, alif lam. Sekarang para ulama berselisih di alif lam di sini. Apakah alif lamnya itu ahdiyah, menunjukkan akan makna tertentu, ataukah alif lamnya istighraqiyah? Sekarang di sini fiil musbat atau manfi? Musbat. Asalnya fiil musbat tidak menunjukkan makna umum. Qadaya di sini, permasalahan di sini, hukum yang ditetapkan di sini, ini namanya qadaya al-a'yan. Permasalahan khusus yang Nabi tetapkan untuk sesuatu tertentu, tidak secara umum. Maka kata beliau, untuk permasalahan seperti ini, apakah maknanya umum atau tidak? Tidak, dia sama dengan fi'il. Paham gini? Sekarang, fahada kata beliau, la ya ummu kulla jarin. Ketetapan Nabi di sini tentang hak syuf'ah, ini tidak mencakup setiap bertetangga atau setiap yang bertetangga. Kenapa? Lihtimalil khususiyati fi dhalikal jar. Karena hadis di sini itu memungkinkan bahwa yang diinginkan dengan jar di sini itu khusus orang tertentu, bukan setiap jar. Warrawi naqala sighatal umumi li dhannihi umumal hukmi. Sekarang bertanya, kenapa Pak rawi ini menukil hadis ini dengan lafaz yang umum? Lil jar. Kenapa beliau tidak sebutkan li fulan? Kata beliau, karena mungkin rawi ini atau sahabat yang meriwayatkan ini menyangka bahwa hukum di sini umum. Fahada yuqalu lahu qadiyatu ainin wa waqi'atu ainin. Ini yang dinamakan dalam ilmu fikih qadiyatu ainin wa waqi'atu ainin. Di sini ilmu besar, ikhwan. Kadang seorang ulama tatkala berfatwa, walaupun fatwanya dengan lafaz yang umum, tapi kita perhatikan mereka berbicara dalam konteks apa dan kepada siapa. Karena kadang lafaz itu umum, tapi dia masuk ke dalam qadiyah al-a'yan. Dia masuk ke dalam permasalahan khusus, orang tertentu yang dibahas, keadaan tertentu yang dibahas, walaupun lafaznya umum. Karena jangan sampai permasalahan dalam qadiyatul a'yan, permasalahan khusus, kita bawa kepada permasalahan umum. Sesuatu yang mungkin diperbolehkan untuk sesuatu yang khusus, jangan kita bawa kepada sesuatu yang umum. Ini dia. Kata beliau, hakada mathala syurrahul waraqat wa huwa ra'yu aktsaril usuliyin. Demikianlah dicontohkan oleh para ulama yang mensyarah waraqat tentang masalah ini, ya. Wa huwa ra'yu aktsaril usuliyin, dan ini pendapat kebanyakan dari ulama usul. Wa minal amsilati haditsu qada bi syahidin wa yaminin fala yuhmalu 'alal umum. Begitu pula hadis bahwa Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda atau pernah menetapkan bi syahidin wa yamin,
ya, saksi untuk yang bersumpah, fala yuhmalu hadza 'alal umum, maka hadits ini tidak boleh kita bawa ke dalam perkara umum, li'annahu fi ba'dil asya' duna ba'd, karena ketetapan Nabi di sini itu hanya untuk sebahagian permasalahan, tidak kepada sebahagian yang lainnya. Sampai di sini ini inti pembahasan. Setelah ini yang beliau akan bawakan adalah perselisihan para ulama. Bagaimana hukum tentang qadiyah a'yan ini? Ketetapan yang ditetapkan untuk permasalahan yang khusus. Walaupun lafadznya umum, paham ini? Jadi ketetapan yang datang dalam lafadz umum, tapi dibawakan untuk permasalahan khusus. Sekarang apa hukumnya? Untuk pendapat yang pertama dia mengatakan maknanya khusus, tidak umum. Sekarang beliau bawakan perselisihan. Wa yara akharuna, sebahagian ulama yang lainnya memandang atau berpendapat, wa minhum Ibnul Hajib, di antaranya Ibnul Hajib, wal Amidi, wa Syaukani, mereka berpendapat anna hadza yufidul umum, bahwa lafaz ini tetap menunjukkan akan makna umum. Paham ini? Li'anna sahabi ar-rawi adlun arifun bilughah. Dalilnya atau sebabnya karena sahabat yang meriwayatkan hadits ini adalah seorang rawi yang adil. Dia tahu bahasa Arab. Fala yanqulu sighatal umumi illa idza alima aw dhanna al-umuma. Maka kalau begitu tidak mungkin para sahabat meriwayatkan dengan lafaz yang umum kecuali pasti dia pahami, dia yakini, atau paling tidak dia sangka dengan sangkaan kuatnya bahwa memang yang diinginkan ini umum. Wa mithlu lafaz al-jar, dan sama seperti lafaz al-jar yufidul umum. Ini kalau kita lihat dohirnya ini menunjukkan akan makna umum. Li'anna al-lama ghaliban lil istighraq, karena alif lam kebanyakannya kalau dia masuk ke dalam isim maka yang diinginkan adalah istighraq. Fahumilaha atau fahamilaha alal lam al-ahdiyah atau fahamliha alal lam al-ahdiyah khilafud dhahir. Maka kalau begitu, kalau ada yang membawa alif lam di sini yang diinginkan dengannya alif lam ahdiyah, ini menyelisihi dhahirnya. Karena dhahirnya alif lam kalau masuk ke dalam isim maknanya apa? Istighraqiyah wa khilaful ghalib, dan juga menyelisihi kebanyakan ulama. Wa hadha huwa rajih, dan ini adalah pendapat yang rajih. Berarti kesimpulannya, kalau ada fiil yang datang dalam siyak umum, apakah dia menunjukkan akan umum atau khusus? Tetap umum, kembali ke lafadznya. Paham gini tak? Paham tidak ini? Qala Syaukani rahimahullah, Al-Imam Syaukani rahimahullah pernah berkata, farujahanu umumihi wa dha'fu da'wa ihtimali kaunihi khasan fi ghayatil wuduh. Pendapat yang menyatakan bahwa makna di sini umum dan lemahnya pendapat yang menetapkan bahwa maknanya adalah khusus, ini adalah pendapat yang fi ghayatil wuduh, yang sangat jelas. Li'annahu mu'ayyadun bi umumi syariati likullin nas, dan pendapat ini dikuatkan dengan keberadaan syariat itu umum untuk setiap manusia. Syariat ini asalnya umum atau khusus untuk orang tertentu? Asalnya umum. Ini yang menguatkan pendapat ini. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza hakama biqada'in fi waqi'atin muayyanah thumma hadatha lana mithlaha wajaba ilhaquha biha. Sementara itu juga Nabi alaihi salatu wassalam tatkala beliau menetapkan atau menghukumi terhadap sesuatu untuk kejadian tertentu, kemudian beliau menyampaikan kepada kita tentang ketetapan tersebut, berarti yang wajib untuk kita ilhaquha biha,
mengikutkannya terhadap perkara yang lainnya. Paham ini? Yang maksudnya begini, kalau Nabi SAW menetapkan hukum untuk perkara tertentu. Paham ini? Tapi bersamaan dengan itu, Nabi sampaikan juga ketetapannya ini. Berarti apa yang beliau inginkan? Beliau inginkan makna umum. Maksudnya, kalau ada bentuk yang seperti ini, maka ikutkan. Sama saja modelnya. Dari mana kita tahu? Karena Nabi sampaikan. Andai kata memang ini qadaya khassah, maka Nabi cukup sampaikan kepada siapa? Yang bersangkutan. Tapi karena Nabi sampaikan kepada umatnya, bahkan diriwayatkan oleh para sahabatnya, menunjukkan bahwa qadaya ini umum. Paham gini? Paham tidak? Walaupun kasusnya asalnya untuk orang tertentu. Paham gini? Tapi ketetapan untuk kasus ini, itu umum. Kapan datang kasus yang sama dengan ini, maka hukumnya juga sama. Kata beliau, li'anna hukmal mithlaini wahid. Karena hukum dua yang semisal, itu satu, ji. Paham ini? Contoh misalnya, hak syuf'ah tadi. Untuk yang bertetangga. Walaupun hukum ini, asalnya beliau sampaikan untuk orang tertentu, tapi karena beliau sampaikan kepada para sahabatnya dan diriwayatkan sampai hari ini, menunjukkan bahwa hukum masalah syuf'ah untuk tetangga ini umum. Paham ini tuh? Nanti atau saat ini, misalkan kalau terjadi hal yang seperti ini, bisa tidak kita ambil hadis ini? Boleh, karena hukumnya umum. Walaupun asalnya hukum ini ditetapkan untuk orang tertentu. Kata beliau, wa huwa ilhaqun bil lafzi la bil qiyas, dan pembahasan ini masuk ke dalam pembahasan ilhaqun bil lafz, mengikutkan lafaz dengan lafaz yang lainnya, bukan pembahasan qiyas. Wallahu a'lam. Permasalahan ini permasalahan yang memang agak rumit, tapi yang jelasnya setiap permasalahan seperti ini kita ambil syahidnya. Inti dari masalah ini, bagaimana hukum umum pada selain daripada isim atau alfaz, contoh fi'il dan yang semisal dengannya. Contohnya tadi, wallahi la akulanna ta'aman. Syahidnya dan intinya, fi'il tergantung daripada siaknya. Kalau fi'il datang fi siyaqil musbat atau isbat, maka yufid al-mutlaq. Kalau fi siyaqin nafi, yufid al-umum. Itu kesimpulannya. Dan kesimpulan yang kedua, kalau kita ditanya, kenapa bisa? Jawabannya apa tadi? Karena pada fi'il terkandung makna masdar. Yang dimana masdar asalnya nakirah. Berarti kapan fi'il datang fi siyaqil itsbat? Sama saja kalau kita mengatakan nakirah datang fi siyaq al-itsbat. Apa hukum nakirah fi siyaqil itsbat? Mutlak. Kecuali kalau imtinan. Berarti begitu pula kalau fi'il datang fi siyaqil itsbat, maka yufid al-mutlaq. Sama juga fi'il datang fi siyaqin nafi. Kita lihat apa hukumnya? Sama juga kalau kita mengatakan nakirah fi siyaq an-nafi. Apa hukumnya nakirah fi siyaqin nafi? Umum. Berarti begitu pula fi'lun fi siyaqin nafi yufid al-umum. Itu intinya sebenarnya. Adapun yang lain hanya perselisihan di antara para ulama. Intinya keumuman dan kekhususan lafaz itu ditinjau dari lafaznya. Pahami, ditinjau dari lafaznya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.